والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نہایت ہی معزز مکرم محترم حجاج بیت اللہ وفد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے وفد ہو آپ لوگ، آپ سبھی پہ اللہ کی سلام. یہ اصل وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ سبھی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اس عظیم منصب کے لیے منتخب کیا. اس وقت تقریباً مسلمانوں کی تعداد 2-2.5 ارب لوگ ہیں. اب سوچئے آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ ندائے ابراہیم پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا. آپ وہ خوش نصیب ہو جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الحجاج والعمار والغزاة وفد اللہ. یہ حاجی، یہ عمرہ کرنے والے، یہ جہاد کرنے والے غازی لوگ، یہ اللہ کے وفد ہوتے ہیں. اللہ سے کچھ مانگو گے اللہ ضرور دے دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے اللہ دعا قبول کرے گا. اسی لیے میرے پیارے بھائیو بہنوں، حج بیت اللہ الحرام کے اس عظیم منصب پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا. اس نے جب آپ کو اختیار کیا، آپ اور ہم کون ہیں؟ کیا پیسوں کی طاقت؟ واللہ کتنے لوگ ہیں اربوں خربوں کے مالک، انہیں یہ چیز نصیب نہیں. کتنے ہیں جو تڑپتے ہوئے دنیا سے گزر جاتے ہیں، ان کی آنکھیں ترس جاتی ہیں، دل ایسے ہی تمناؤں کے ساتھ مٹی میں دفن کر دیے جاتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے. عرفات میں موجود آ کر کے وہاں پہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. چاہتے تھے، چاہتے ہیں، لیکن موقع نہیں ملتا. پھر یہ سوچو ہم کون ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ انسان ہی تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چاہتے ہیں، لیکن اس چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آخری کڑی ہماری ہے. نہیں، ایک آزمائش میں اب آپ شروع ہو گئے. ابھی تک آپ حاجی نہیں تھے، اب حاجی ہو. ابھی تک آپ کا بیلنس خالی تھا، اب آپ کے اکاؤنٹ میں بہت پیسہ آ گیا، بہت خزانہ آ گیا. اس کے اوپر ایک خطرناک دشمن ہے، وہ ابلیس ہے، جس کا خطرناک ایک فنکشن ہے وہ وسوسہ ڈالنا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. اس کا جو فرسٹ اٹیک ہے وہ آپ کے عقیدے پر ہے، توحید پر ہے. خبردار حاجی، آپ نے قسم کھائی، ایک وعدہ کیا، لبیک اللہم لبیک. وہ بھی دنیا کے کپڑے اتار کر کے، تمام قوم نسلیت رنگ کو ختم کر کے آپ نے وعدہ کیا ہے. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ تکبیرات، تحلیلات اور یہ تلبیہ آپ نے پڑھا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک لا شریک. اس میں سچا رہنا ہے، اس میں سچا رہنا. ایسا نہ ہو کل وسوسہ ڈال دے آپ کو. اور بڑا کام ہے آپ کو حج، آپ کے حج کو، ان نمازوں کو اڑانے کا کوئی اس کے پاس بڑی چیز ہے. تھوڑا سا شرک کر لو گے، ان تک مثل مثقال ذرۃ، اگر تھوڑا رائے کے دانے کے برابر بھی ہے، یہ بھی پورے اعمال کو تباہ کر دے. آپ سوچئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیگر پیغمبروں کو، حضرت ابراہیم جیسے اعظم پیغمبر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، اگر آپ بھی بالفرض، ایک محال بات ہے، اگر آپ سے بھی یہ سرزد ہو جائے شرک، تو آپ کے بھی اعمال اکارت ہو جائیں. ہماری کیا حج آ کر کے ہم بن جائے بعد میں بڑی. لہذا میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ کہ حج میں اخلاص یہ ضد ہے ریاکاری کے، اخلاص یہ ضد ہے شرک کے. اخلاص یہ اینٹی کس کا ہے؟ جو آپ اچھایا اللہ کے لیے خالص کرتے ہو، کہ اس رات میں آپ روئیں گے کہ اللہ آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے لے دنیا کو دکھاؤ گے. یاد رکھیے حج کی کوئی قیمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ حج کرتے ہیں تو اس کا صرف تھکاوٹ کے علاوہ کچھ ملتا، اور یہ بھی کہا کہ من حج وہو یرائی فقط اشرک. اگر حج بھی کیا ریاکاری کے لیے شرک ہے. دوسری جو چیز ہے موذی، جو عمل کو تباہ کر رہا ہے، وہ مجھے کہنا پڑھتے رہنا. حج سے پہلے، حج کے درمیان، حج کے بعد بھی 3 چیزیں، 3 اسٹیپ. پہلے، درمیان میں، بعد میں. پہلے سے تیاری کر لو کہ آپ مخلص بنیں. پہلے سے تیار کر لو، کیونکہ جو دوسری چیز ہے وہ سنت کی موافقت اگر اس حج میں نہیں ہو، کوئی عمل قبول.
क्योंकि इसमें मुआफ़क़त रहबर आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम कदम पे। हमें अजर अपनी मर्जी में नहीं है, लोगों के कहने पे नहीं है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेप बाय स्टेप अल्लाह के नबी ने किया है, नहीं किया है उसमें नहीं ढूंढो कि उसमें इतना है जी इतना नहीं। अगर किया है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो बहरहाल ये चीज जगह जगह गाहे बगाहे जहां भी जाओ, क्योंकि आपके सामने अजीम दिन आने वाले 10 दिन अल्लाह खैर अय्याम दुनिया, और अफजल जगह पे आप लोग आप खुश नसीब हो उन 10 दिनों में। इतनी बेहतरीन ये वो जगह मक्के की सरजमीन है जिसको छोड़ते वक्त नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ गए थे, आंखों में आंसू कहा मक्का में तुझे छोड़ना चाहिए, मेरे दिल में सबसे महबूब जगह है वो मक्का। ये हमारी रूहानियत का नहीं बल्कि इंसानियत का मरकज मक्का, जो दिलों को खींचता है मक्का। अब क्या बताऊं आपको कौन सा मकाम, वहां पे भी अगर आप लगे रहोगे हिंदुस्तान में भी आपको चीजें मिल जाती, दुनिया की ये तमाम चीजें सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ईमान की तरफ देना ये वो जमीन है जहाँ बिलाल की चर्बी घुन करके पत्थरों पे, ये वो सरजमीन है जहाँ उन मजलूम साहबा की चीखें हैं जिन्हें तौहीद के नाम पे कुर्बान कर दिया। ये वो सरजमीन है जहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर उजड़ी रखी। वो सरजमीन है जहाँ फातिमा ज़हरा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वो चीखें, वो मुसादात अबू बकर सिद्दीक का वो फरोज, अस्मा के वो आंसू जिन्होंने कुर्बानियां दी। खवातीन आप भी समझ जाए, हम आप अस्मा की बेटियां हो जिन्होंने हिजरत के मौके पर चांटा खाया था लेकिन इस्लाम को जाने नहीं दी। लिहाजा ये चीजें अमानत है आप लोगों के पास, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं देना चाहता हूँ। जहाँ तक ताइफ, ये आपके हज का कोई हिस्सा नहीं। आइए तारीखी तफसील, हाँ एक तारीखी शहर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, और आज देख रहे हो इन पहाड़ियों पे माशाल्लाह गुल खिल रहे हैं। आज देख रहे हो हमारे बरसगीर में जो इस्लाम की नेमत लेकर के आए मोहम्मद बिन कासिम, तो यहाँ के आप देखिए हजारों दुआत यहाँ से, और आप देखिए इस ताइफ की बरकत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी मौका दिया, और माशाल्लाह आपके जो यहाँ पे मुनज़्ज़िम अब्दुल मन्नान साहब माशाल्लाह अल्लाह ने यहाँ पे उसको इस्तिकामत दीन पे दे दी सीधा अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास है, बस दुआओं में याद रखें, अमानत है, क्योंकि मुसलमान की दुआ अपने मुसलमान भाई बहन के लिए ज़ाहिर गैबत में कबूल रखती है, और उम्मीद है आप लोगों से कि अल्लाह ताला आप हमारे हक में दुआ करो, मैं आप लोगों के हक में दुआ करता हूँ। आपके साथ बेहतरीन गाइड है, बेहतरीन उलमा वलीद साहब हमारे, अभी खुशी हुई बहुत ज्यादा, फायदा उठाइए, ये हीरे हैं आपके अंदर, वरना बदनसीब वो लोग होते हैं कोई गलत मौलवी आपके साथ लग जाते। दो चीजें याद रखना, जिन लोगों को गलत हुक्मरान लग गया तो उनका बेड़ा गर्क, जिसके पास कोई गलत मौलवी फंस गया उसका भी बेड़ा, लेकिन ये खुशकिस्मत इंशाअल्लाह किताब और सुन्नत के मुताबिक चलते रहेंगे। अल्लाह आपके इस आने को कबूल फरमाए, आमीन। आपके बाल बच्चों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन। और खुसूसन अरफात में नहीं भूले दुआएं, जहाँ जाओ दुआएं, ये दुआ का, क्योंकि आप वफ़दुर रहमान हो, दुआओं को नहीं भूलना। अकीदा तौहीद यहाँ से जाओगे बाद में भी नहीं छोड़ना, हज कर लो उसके बाद इसकी हिफाजत करना, क्या करना, बस मौत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक इंसान का फैसला कभी जन्नत और कभी, ये नहीं सोचना कि बस हम पता नहीं माशाल्लाह इतना हमने करने, नहीं, एक बालिश रहेगा अल्लाह बचाए, कुफ्रिया कलमा हो गया, जिंदगी की इबादतें, इसीलिए अल्लाह से इस्तिकामत मांगे, क्या मांगे, इस्तिकामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, और ये फरिश्ते उसके ऊपर आते हैं जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह, फिर टट जाते हैं, कब, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित, देखिए अल्लाह ताला फिर मोमिनों को कौल साबित जब मौत आती, वरना वहाँ बड़ा खतरनाक अटैक होता है, बड़े वैसे दुनिया में भी होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सुखद इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह सीधा रास्ता दे दिया, अल्लाह इस पे इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। खैर, आप लोगों के से भी गुजारिश है कि आप दुआएं हमारे हक में भी करें, हमारी इस्तिकामत पे करें, आमीन इंशाअल्लाह। शुक्रान शेखना, बारकल्लाहु फीकुम, शकरल्लाहु सअयकुम व तक़ब्बल जुहूदकुम।